والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: إلهكم إله واحد. ويقول: ولا تشركوا بالله شيئا. ويقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. حضرات گرامی، آپ نے وہ دو واقعے ضرور سن رکھے ہوں گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ایک خاتون نے اور ایک شخص نے، دونوں واقعے ہیں، ایک بلی کا واقعہ ہے، ایک کتے کا واقعہ ہے. بلی کو باندھ کے رکھ دیا اور کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا، بھوکی بلی مر گئی. تو یہ کرنے والا جو ہے وہ جہنمی قرار دیا گیا، اور جس نے کتے کو پانی پلایا تھا سخت پیاس میں، اسے جنتی قرار دیا. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ کہ ہر مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے، اس کی جان کو بچانے کی کوشش کی جائے، چاہے وہ جاندار حیوان ہو. انسانوں کا تو معیار اپنی جگہ، انسانیت کہیں مر رہی ہو یا انسان کہیں مر رہا ہو تو انسان، کوئی بھی انسان ہو، اسے بچانے کی کوشش کی جائے گی. بھوکے کو کھانا کھلایا جائے گا، پیاسے کو پانی پلایا جائے گا، زخمی کی دوا کی جائے گی، بیمار کی بیمار پرسی کی جائے گی. آپ کا پڑوسی کوئی برادران وطن ہے، بیمار ہے، اس کی تیمارداری، یہ انسانیت کے دائرے کی چیز ہے اور یہ ضروری. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو وہ دو اور واقعات ہیں. ایک تو ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کا واقعہ کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا. ان لوگوں نے دیکھا کہ بیت اللہ مکہ میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بہت ازدحام ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو اپنے یہاں انہوں نے خوبصورت سا گھر بنایا اور اس کی خوب پینٹنگ کی اور چرچا کیا کہ سب لوگ حج یہاں کریں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک بدو گیا، اس نے غلاظت پورے گھر میں پوت دی. صبح کو دیکھا گیا تو ناراض ہوئے لوگ، اور اس ناراضگی کے عالم میں ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے. اس کا انجام بھی آپ جانتے ہیں کیا ہوا. اللہ کی طرف سے پرندے آئے اور اپنے پنجوں اور چونچ میں وہ کنکڑیاں لائے. اس کے اندر ایسی قوت تھی کہ جس پہ پڑتی وہ مر جاتا یا بعد میں مر گیا. یہ واقعہ کتنا طاقتور تھا اس وقت ابرہہ اور اس کے ساتھی اور اس کے لوگ. اس کا انجام یہ ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم اس وقت کے تمام بتوں کو توڑ کے جو بڑا بت تھا اس کے بارے میں کہا کہ ان سے پوچھ لو کیا ہوا. ان کی سزا کیا تجویز ہوئی کہ زبردست الاؤ جلایا گیا اور اس الاؤ میں سیدنا ابراہیم کو منجنیق کے ذریعہ ڈالا گیا. اللہ کا حکم آیا یا نار کونی بردا و سلاما، آگ تم ان کے لیے سراپا ٹھنڈک اور باعث
सलामती बन जाओ। हजरत इब्राहिम को नजात हुई। इन दोनों वाक़यात में सबक क्या मिलता है? कैसी ही असीम ताकत अपने दौर की हो, सरकश हो, नाफरमाने इलाह हो, तो उसका अंजाम एक पक्के मोमिन के हाथों अल्लाह ये कराते हैं जो इन दोनों वाक़यात में हुआ। इसी वास्ते साफ ऐलान है, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सर बुलंद हो, शर्त है कि ईमान। अगर हमारे अंदर ईमान का मेयार वो आला मेयार बन जाए जो मतलूब है, तो दुनिया पे गालिब आ जाए। सर बुलंदी, हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन का नसीबा। शर्त यह है कि ईमान की कुव्वत को बढ़ाए। इसी ईमान की कुव्वत को बढ़ाने के लिए जरूरी है, जहां ये जरूरी है इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए अल्लाह एक है, अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वला तुश्रिकू बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। आप कलमे पढ़ते हैं, उसमें बरात का इजहार करते हैं कि हम कुफ्र से बरी, शिर्क से बरी, निफाक से बरी, झूठ से बरी और धोखाधड़ी से बरी, तमाम बुरी चीजों से हम बरात का इजहार करते हैं। तो हम मोमिन हैं, मुस्लिम हैं, ताबेदारे इलाह हैं, फरमाबरदारी करते हैं उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करते। इस्लाम साफ कहता है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जबरदस्त जुल्म है। इस रूए जमीन पे सबसे बड़ी ज्यादती जो हो रही है वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, अल्लाह को छोड़ के और माबूदों को अपने हाथों से बना बना के उनको पूजना और पूजने की दावत देना सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म। इसलिए ऐ बुजुर्गों, आप मुसलमान हैं, आप मोमिन हैं, आप अल्लाह के फरमाबरदार हैं, आपको इस्लामी तकरीबात ही मनाना आपको ज़ेब देता है। इस्लामी तकरीबात के अलावा किसी गैर मजहब की तकरीबात मजहबी में शरीक होना जो है आपके लिए जायज नहीं। किसी तकरीब, मजहबी तकरीब, चाहे यहूदियों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, चाहे देवमालाइयत की हो, चाहे हिंदुआना रस्में हो, चाहे आपके सिखों की हो, दुनिया में जितने बातिल मजहब हैं उनमें से किसी मजहब की दीनी तकरीब में शरीक होना आपके लिए जायज नहीं। उससे बरात का इजहार करना आपके लिए जरूरी है। किसी ऐसे जलसे में, किसी ऐसे जुलूस में जो कारवां बुतों का जा रहा हो और उसमें तरह तरह की हिंदुआना रस्में और मजहबी तकरीबात अंजाम दी जा रही हो, उसमें शरीक होना है नौजवानों तुम्हारे लिए जायज नहीं। तुम उससे किनारा कश हो, हिकमत और दानाई इख्तियार करो, अल्लाह की दावत दो लोगों को, अल्लाह की तरफ बुलाओ लोगों को। उसके लिए दानाई और हिकमत और मौका शनासी जरूरी है। इसलिए मजहबी तकरीबात में चाहे दिया जलाना हो, चाहे थाली बजाना हो, चाहे इस तरह की कोई तकरीब का बड़े से बड़ा कोई इंसान और ओहदेदार आपको दावत देता हो तो तौबा कीजिए, तुफ भेजिए उस पर, खबरदार उसके नारे, खोखले नारे में आप ना आइए। आप अपने अंदर जुर्रत ईमानी पैदा कीजिए, आप हिम्मत पैदा कीजिए, आप एक इलाह और वहदानियत पे जमे रहिए और तमाम माबूदाने बातिल से बराअत का इजहार कीजिए। आप मोमिन हैं, मोमिन बने रहिए, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी खिदमत से, अपने आमाल से, अपनी चाल ढाल से, अपनी रविश से, अपनी गुफ्तार से, अपने लेन देन से, अपनी तिजारत से, अपने हर अमल से आप दाई नजर आए, मोमिन नजर आए। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम्हारे हाथों में ईमान हो, तुम्हारे दिलों में ईमान हो, तुम्हारे दिल और दिमाग ईमानी कुव्वत से मुजज़्ज़न हो, तो तुम्हारे लिए
सरफराजी है, तुम्हारे लिए सरबुलंदी है। आइए हम वो ईमान इख्तियार करें जो अंबिया का ईमान था, औलिया का ईमान था, सहाबा का ईमान था, नेक गरोहों का ईमान था। उस ईमान को इख्तियार करके जो अल्लाह के यहाँ मतलूब है, इस धरती पे हम उस ईमान का, उस कलमे का पूरी कुव्वत के साथ ऐलान करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात गिरामी, एक ऐलान है कि एक मोहतरम हाजी रिजवान साहब मंगरामा जो दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, उनकी तबीयत चंद दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप हज़रात से सेहत की दुआ की अपील की जाती है, अल्लाह उनको मुकम्मल सेहत याब फरमाए।